हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं तीखा अने चटपटा भूंगळा बटेटा। तो फ्रेंड्स, आपणे आज बे प्रकारे भूंगळा बटेटा बनावशुं। एक आपणे लसणवाળી चटणी सातळीने बनावशुं अने एक आपणे आज टमेटानी ग्रेवीवाळा बनावशुं। तो चालो बनावीए वरसादमां खावानी मजा पड़े तेवा तीखा अने चटपटा लसणिया भूंगळा बटेटा। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियोने लाइक करजो, शेर करजो अने चेनलने सब्सक्राइब करजो। तो भूंगळा बटेटा बनाववा माटे आपणे आ रीते नानी बटेटी लीधी छे। हवे आ बटेटाने बाफवा माटे आपणे कुकरमां लई लेशुं। तेमां 2 ग्लास पाणी एड करशुं, 1 चमची मीठुं एड करशुं। गैसनी फ्लेम फूल राखीने 3 થી 4 सीटी थवा देशुं। बटेटा बफाय त्यां सुधीमां आपणे लसणवाળી चटणी तैयार करी लेशुं। तो आपणे लसणवाળી चटणी बनाववा माटे 8 થી 10 लसणनी कड़ी लीधी छे। 2 चमची काश्मीरी लाल मरचुं एड करशुं, अर्धी चमची रेग्युलर तीखुं मरचुं एड करशुं। हवे आ लसणवाળી चटणीने आपणे मिक्सर जारमां एकदम सारी रीते वाटी लेशुं। तो आपणे आ रीते चटणीने सारी रीते वाटी लीधी छे। तो हवे आपणे बटेटा बफाईने तैयार छे, तेनी आपणे छाल काढी लेशुं। तो आपणे बटेटानी छाल काढी लीधी छे। आपणे एक मिक्सिंग बोल लेशुं, तेमां आपणे 2 चमची तेल एड करशुं। तो आपणे अहींया सिंग तेल लीधुं छे। 1 થી 1.5 चमची काश्मीरी लाल मरचुं एड करशुं, अर्धी चमची मीठुं एड करशुं। तेल में आपणे मरचुं पाउडर एकदम सारी रीते मिक्स करी लेशुं। आ रीते करवाथी आपणे लसणिया भूंगळा बटेटामां एकदम सरस लाल कलर आवशे। हवे जे आपणे बटेटा बाफीने राख्या हता ते आ पेस्टमां एड करी देशुं। एकदम हळवा हाथे बधा बटेटाने मिक्स करी लेशुं। तो बधा बटेटाने एकदम सारी रीते कोट थई जाय तेल ने मरचुं ते रीते आपणे हळवा हाथे हलावी लेशुं। हवे आ बटेटामांथी आपणे 2 प्रकारना भूंगळा बटेटा बनाववाना छे। तो आपणे पहिला टमेटानी ग्रेवीवाळा भूंगळा बटेटा बनावशुं। तो आपणे जे लसणवाळुं मरचुं राख्युं हतुं तेने आपणे 2 पार्टमां अलग अलग करी लेशुं। तो आपणे जे 1 पार्टनुं राख्युं हतुं तेमां आपणे 1 टमेटું एड करशुं। तो आपणे टमेटाने रफली कट करीने तेने आपणे मिक्सर जारमां लई लेशुं। तो आपणे 1 થી 1.5 चमची लसणवाळुं मरचुं अने टमेटाने आ रीते मिक्सर जारमां एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार करी लेशुं। तो आपणे आ रीते पेस्ट तैयार करवानी छे। तमे जोई शको छो एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार छे। हवे जे आपणे बटेटा तैयार करीने राख्या हता तेमांथी अर्धा आपणे मिक्सिंग बोलमां लई लेशुं। तेमां आपणे 2 चमची टमेटा अने लसणनी पेस्ट एड करशुं। લીલા ધાણા એડ કરશું, અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું। હવે આ બટેટાને આપણે ગ્રેવીમાં એકદમ સારી રીતે હલકા હાથે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણા તીખા અને ચટપટા ટામેટાની ગ્રેવીવાળા લસણિયા ભૂંગળા બટેટા તૈયાર છે। હવે આપણે આ બટેટાને સાઈડમાં રાખીને બીજી રીતે ભૂંગળા બટેટા બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। તો આપણે એક બાઉલમાં જે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીને રાખ્યું હતું લસણવાળું મરચું તે 1 થી 1.5 ચમચી લઈ લેશું। અડધી ચમચી મીઠું એડ કરશું। 3 થી 4 ચમચી પાણી એડ કરીને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું। 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરશું। હવે આપણે પેનમાં 2 ચમચી તેલ એડ કરશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે જે પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે એડ કરી દઈશું। હવે આ ગ્રેવીમાં થોડું તેલ ઉપર આવે ત્યાં સુધી થવા દઈશું। તો આપણે ગ્રેવીમાં એકદમ સરસ તેલ દેખાય છે। તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। ગ્રેવી તૈયાર છે। હવે જે આપણે વધેલા બટેટા હતા તેમાં આપણે આ સાતળેલી ગ્રેવી એડ કરી દઈશું। લીલા ધાણા એડ કરશું। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરશું।
હવે ગ્રેવીમાં બટેટાને એકદમ સારી રીતે હલકા હાથે મિક્સ કરી લેશું. બટેટા તૂટે નહીં તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે બંને રીતે તીખા અને ચટપટા બટેટા તૈયાર છે. તેની સાથે સર્વ કરવા માટે આપણે ભૂંગળા તળી લેશું. તો આપણે આ રીતે નાની વેરાયટીના કાચા ભૂંગળા લીધા છે. તો આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે ભૂંગળા તળી લેશું. તો આપણે આ રીતે બધા ભૂંગળા તળી લીધા છે. તો આપણે લસણની સાતળેલી ગ્રેવીવાળા અને ટમેટાની ગ્રેવીવાળા બંને પ્રકારના ભૂંગળા બટેટા તૈયાર છે. તો આપણે તેનું પ્લેટિંગ કરી લેશું. તો આપણે સૌથી પહેલાં લસણની ચટણી સાતળીને બનાવ્યા હતા તે બટેટાનું પ્લેટિંગ કરી લેશું. ઉપર આપણે ખારી શીંગના દાણા એડ કરશું, લીલા ધાણા એડ કરશું. તો હવે આપણે જે ટમેટાની ગ્રેવીવાળા બટેટા હતા તેનું પણ પ્લેટિંગ કરી લેશું. તેને પણ આપણે ખારી શીંગના દાણા અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરશું. અને ભૂંગળા વગર તો આપણા બટેટા અધૂરા જ છે, તો આપણે ભૂંગળા પણ રાખી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા તીખા અને ચટપટા લસણિયા ભૂંગળા બટેટા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ભૂંગળા બટેટાની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.